आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष जाड्या प्रहार। व्यासवाणी को स्वागत करुच्ची मु शिवदत्त। प्रथमे मुख्य खबर। बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलीर विकास पर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा आलोचना कले बालेश्वर सांसद प्रताप षडंगी। 2025-26 आर्थिक वर्ष पर आज बजेट उपस्थापन करेंगे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज एवं आसंता 24 तारीख दिन मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। राज्यर 113टी पड़ा को राजस्व ग्रामर मान्यता प्रदान कले सरकार। विभिन्न नदी पठारे ऑलिव रिडले कईछंक अंडादान आरंभ। नुआदिल्ली रेल स्टेशन दला चकटारे मृत्यु संख्या 18 को वृद्धि। जातीय आदि महोत्सव को उद्घाटन कले महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। आगामी मार्च 22 तारीख आईपीएल खेल आरंभ हेबो एवं बुधवार ठारू उपकूल ओडिशा रे घड़घड़ी वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। वर्तमान संपूर्ण खबर। नीलगिरी उपखंड समेत बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलीगुड़िकर विकास तथा सौंदर्यकरण उद्देश्य सांसद प्रताप षडंगी उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा को भेटी आलोचना करिसेंति। बालेश्वर लोकसभा क्षेत्र में रही पर्यटन स्थलीगुड़िकर विकास हेले एठाकू अधिक संख्यार पर्यटकों आगमन हेबा सह सरकारଙ୍କର राजस्व वृद्धि एवं अंचलर व्यावसायिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो बोली सांसद श्री षडंगी कहिसेंति। सप्तदश विधानसभा अधिवेशन में आज 2025-26 आर्थिक वर्ष लगी बजेट उपस्थापन कराजिबो। अर्थ विभाग दायित्व में थिबा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी द्वितीय थर पर बजेट उपस्थापन करेंगे। यह पूर्वर ओडिशा अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट 2024-25 प्रकाश पाई। एथिरे राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहित खाद्य शस्य उत्पादन, महिला सशक्तिकरण, भित्तिभूमि विकास, शिल्पायन, कृषि, सफ्टवेयर रप्तानी क्षेत्र में अभिवृद्धि नहीं उल्लेख करा जायछि। सर्वे रिपोर्ट रे राज्यर अर्थनैतिक अभिवृद्धि हार जातीय हार तुलन में अधिक रही दर्शाଯାଇଛି। चलित आर्थिक वर्ष में राज्य में मोट घरोई उत्पादन 9.5 लाख कोटी टंका हेबो बोली आकलन करा जायछि, जहाँकि पूर्व आर्थिक वर्ष तुलन में 10% अधिक। ओडिशार मुंड पिछा आय 10.7% वृद्धि पाई 1,82,548 टंका पहुंचुवा नहीं आकलन करा जायछि। श्रम शक्ति अंशग्रहण क्षेत्र में सर्वभारतीय स्तर ठारू राज्य अधिक थिबा रिपोर्ट रे दर्शाଯାଇଛି। सप्तदश विधानसभार तृतीय अधिवेशन चली मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी आज एवं आसंता 24 तारीख दिन बंद रहिबो। भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ में जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षर विज्ञप्ति में कहुଯାଇଛି। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख गणमाध्यम जरिया सूचाई दिज्व बोली विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି।
ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀପଠାରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଅଲିଭ୍ ରିଡ୍ଲେ କଇଁଛଙ୍କ ଅଣ୍ଡାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନଦୀ ମୁହାଣ ସଂଲଗ୍ନ ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା 11,390 କଇଁଛ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବେଳାଭୂମିର 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଶନିବାର ରାତିରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 18କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିଶୁ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 25ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ଦଳାଚକଟା କାରଣରୁ ଅଧିକାଂଶ ମୃତକଙ୍କ ଛାତି ଓ ପେଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗୁରୁତର ଆହତଙ୍କୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯିବା ଲାଗି ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜମା ହୋଇଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍କୁ ଉଠିବା ଲାଗି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରେଳପଥର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଉପାଧ୍ୟାୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ଜନଜାତି ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ମହୋତ୍ସବ 2025 ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ଦେଶ ବିକଶିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଏହାସହ ଆଦିବାସୀ ସମାଜର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି, ଘରୋଇ ଉପକରଣ ଏବଂ କ୍ରୀଡ଼ା ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବାନ ଐତିହ୍ୟ। ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଆଦି ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2025 ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 22 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିପାଗ ଖବର। ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି 37ଟି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା 36.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ଠାରୁ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୁଧବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏବେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଶୀତ କମିଛି ଏବଂ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଶିଶୁଠାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯତ୍ନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀର ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଛିଙ୍କ, ଜ୍ୱର, ଶ୍ୱାସନଳୀ ସଂକ୍ରମଣ, ତରଳ ଝାଡ଼ା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ସାମାନ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିପାରିବେ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଗରମ ଲାଗେ ଏବଂ ଅଧିକ ଶୋଷ ହୁଏ। ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପଇଡ଼ ପାଣି, ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଦହି ସରବତ, ଆଖୁ ରସ, କମଳା ରସ ଶରୀର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରର ଜଳୀୟାଂଶକୁ ଠିକ୍ ରଖେ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଥକ୍କା ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାଜା ଫଳ, ଗଜାମୁଗ, ବୁଟ, ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ନିଜ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ମିଳୁଥିବା ପାଚିଲା କୋଳି ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ସହଜରେ ରୋଗ ଧରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଖାଇଲେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ହାଲୁକା ଗରମ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଆରାମ ଲାଗିବ। କାରଣ ଏଭଳି ପୋଷାକ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିଥାଏ। ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଅଳ୍ପ ଗରମଯୁକ୍ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଶିଶୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ। ସେହିପରି ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଧ୍ୟାନ
ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୋଇଥାଏ, ଦିନ ତମାମ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ ସଂକ୍ରମଣରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼େ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବାହାରୁ ଆସିବା ପରେ ସାବୁନରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ସହିତ ଚଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।